बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इज़्ज़तिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुसलमानों, यकीनन दा मजलिस द दर्स कुरान को सिलसिला के राजमा शवी मजलिस दा यकीनन द बरकतुन मजलिस और अल्हम्दुलिल्लाह स्तासु दा जमा केदल दा पर शौक बांध नास दा मुक्तम बाइस द खुशहाली भी अल्लाह खुशहाल का अल्लाह को उम्रों के बरकत पाचो खुदा पाक हम दा शान दीन और द कुरान सा दा मोहब्बत कायम दायम मुसादा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुरीसी दी उस्ताद दी दा गैर रुनो द दी खानदान द दी द मागरो अल्लाह दे दुनिया उम्रों के बरकत वाचे खुदा दी दा फैज दा पसान जारी उसारी दे बच्चों यकीनन दे खुल मुजाहरा वकड़ा नात खानी दा यो माशूम द सर्फ द ग्रामर पदिवान दा तालिबान दे मुरीसी दी पदिवान भी देर सख्त अल्फाज हुआ माशाअल्लाह माशूम देर खुली अंदाज की दारशान दा तिलावत दा खुली तिलावत में दे कानों पर यकीनन दा दबे दा खुशहाली सबब है दारशान दा अब्दुल्लाह वजिकम हदीस मुबारक तास्ता दावी मुख्तसर वंद के मफहूम तास्ता बयान के यकीनन दा देर हदीस दी और देर खुले तकरीबन जामे हदीस दे इंसान पर टोली जिंदगी बांधे मुश्तमिल है। बहरहाल दा मौका द दिन न करने के दे बांधे मादर का रोशनी चोरी बा जमान का उस्ताद सो मौजूद है कमा मा ज़ेदे द पारा उस्तम चित्त ब तर्जुमा के नूर खबर बात न के दाम सिरात वी कायसी जमान का उस्ताद सो मौजूद है ता सूरह यासीन सही सला चे रिश्ते से पारा शुरू की दा सूरह यासीन तासुरूरी से इब्तिदा की फ़ज़ाइल सूरह यासीन मनाक़िब दा बयान करी। सूरह यासीन दा कुरान मजीद 114 सूरतों की दायु सूरत है और ददी सूरत मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत फरमाई कि दा हर चीज़ दा पार ज़रूरी दा कुरान ज़रा सूरह यासीन फदीदा मतलब ये कि ज़रा को जबानी हर चीज़ की ज़िंदगी भी दा ज़रा दा असल भी पर चीज़ की ठीक है ना दद्दा के वजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि वक़ल्बुल कुरान सूरह यासीन न दा कुरान बुनियाद दा सूरह यासीन सूरह यासीन हदीस के रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि बीमारान बांधे वाए को की तिलावत करे तो बरकत सीधी हदीस के रावी कि कम मुसलमान सहर इब्तिदा दरवाजे पर सूरह यासीन बांधे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दा टोली वज़ी मुश्किलात और टोली वज़ी ज़रूरतना अल्लाह या बरा दमशान दशपे का चाहे इब्तिदा पर सूरह यासीन पर तमाम इश्क़े द मुश्किलात में अल्लाह हिफाजत फरमाए मुखबरा मांगे कि सूरह यासीन तिलावत खुशी सलवे खुराज द मुखबरे ना आज़ाब उचने मुखबरा की सड़ी ले खुली रिश्तेदार वफात हुई आम मुसलमान वफात हुई सड़े को मुखबरा बना दी सूरह यासीन वाए दमशान तिलावत पर सूरह यासीन कवाए बहुत तबाह वालिदा साहिब वफ़ात हुई वालिद से वफ़ात हुई रिश्तेदार वफ़ात हुई तो वफ़ात हुई उस्तादान वफ़ात हुई सूरह यासीन तिलावत का वे सवाब न तबाह है सवाब न बिल्कुल सीधा सीधा कसिंग जल्दी का सड़े द पैदी चीज़ वर्कई और वक़्त न पैदा हासिली खपल वालिदे का खपल वालिद से तो बाजार में खुली सड़े द खुराक सी रोई द पैदी चीज़ रोई और तवर क्या पे खुशहाल शी दक्कशान तहफ़ी तहाइफ जिला कुरान तिलावत तुशी अमाल सालिह हुशी दा औलाद द बच्चों तरफ नवागी तो बखलिश दक्कशान खुशहाली गिला कसिंग पर जुन के मतलब मोर प्लाट
په پیدې ورکول په څیزونو خوشحالېږي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دې تلاوت قرآن دا سراسري هدایت دی، دا نور دی، دا رڼا ده، دا شفا ده. د قرآن تلاوت دا د برکت باعث دی. قرآن باندې ځان پوی کول دا رحمت دی. قرآن په احکاماتو باندې عمل کول دا برکت دی. قرآن دا د زندګۍ مشعل دی، د ژوند تیرولو دستور دی، دا آیین د اسلامي آیین دی. قرآن دې کې الله رب العالمین د مخکینو امتونو تمام واقعات اخبار دې کې ذکر دي. د را روان وخت قیامت پورې، د قیامت نه پس د مرګ نه پس زندګۍ د حالات بیان دي. د دې په وجه باندې الله ډېر قومونه اوچت کړي، ډېر قومونه، او د دې په وجه باندې ډېر قومونه الله وغورځولي. کوم قومونه چې قرآن خپلې سینې سره لګولې یقینا هغه الله اوچت کړي. کوم قومونه چې قرآن سره تعلق پرېښی الله ذلیله کړي. سره د دې نه چې دنیایي حالات د هغوی ډېر اوچت وو، خو چې قرآن یې په ژوند کې نه و یقینا نن الله هغه داسې ذلیله کړي چې نن یې دنیا کې څوک نوم اخیستو ته تیار نه دي. نن د فرعون نوم څوک مطلب په خپل بچي باندې نه کړي. تاسو به چېرته لیدلي چې چېرته به چا په خپل بچي باندې د فرعون نوم ایښي؟ دا چېرته لیدلي او لیدلي چې فرعون چا په خپل بچي باندې نوم ایښي؟ نه کړي. حالانکې فرعون ډېر قابل سړی تېر شوی دی، ډېر هوښیار سړی تېر شوی دی. کتابونو کې تاسو د هغه تاریخ وګورئ. ډېر انتهایي چالاک سړی و، ډېر هوښیار سړی و، بادشاه و، د تمام مصر باندې د بادشاهي وه. د خدای دعوه یې وکړه د ډېر لوی کبر او د غرور او د دولت او د مستۍ د وجې. لیکن نن څه چې تر قیامته پورې به یاره زه مسلمان داسې دي الحمدلله چې څوک فرعون په خپل بچي باندې نوم کړي، ځکه چې قرآن یې په زندګۍ کې نه و، د الله احکامات یې په ژوند کې نه و، د وخت د پیغمبر خبره نه وه منلې. بس نن ناکامیابه دی. قارون د دنیا مالدار ترین انسان تیر شوی. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله قرآن کې فرمایي چې د خزانو چابیانې به مضبوطو آتیانو باندې بار وي. خزانې نه، د خزانو چابیانې کنجیانې هغه به په آتیانو باندې وي، دومره خزانې وي. لیکن نن څوک که چاته د قارون وي یقینا هغه به درسره جګړې ته تیار شي چې ولې دې ما ته قارون وایي نیکبخته. ټیک ده، نن هغه نوم اخیستو ته څوک تیار نه دي. دا وجه دا ده چې د وخت د پیغمبر خبره نه ومنله، د الله حکم د هغه په زندګۍ کې نه و. نو د دې نه دا معلومېږي چې کامیابي دا قرآن کې، عزت دا قرآن کې دی، قرآن کې کامیابي قرآن کې ده. نو انشاءالله زندګۍ جوړه شي د قرآن سره، کامیابي وي. قسم دی د دنیا کې هم عزت دی، د مرګ نه پس هم عزت دی. د مرګ نه پس به ډېر عزت خوشحاله وي یو سړي که زندګۍ کې د قرآن سره معامله جوړه کړي. حدیث کې راځي زهراوی دوه سورتونه سورې بقرې، سورې آل عمران مطالعه چې دوی به الله رب العالمین د شنو مارغانو په شکل باندې د خپل عامل، د خپل ویونکي، د خپل عمل کوونکي دپاره به په قبر کې داسې پرې خپل وزرونه پاره کړي چې عذاب او تکلیف د کوم طرف نه راځي هغه طرف ته ځلې مخکې کېږي چې نه دوی په دنیا کې د موږ خیال ساتلی، نن به یې موږ خیال ساتو. دوی په دنیا کې موږ محفوظ کړي، نن به یې موږ محفوظ کړو. دغه شان د قرآن ټول سراسري د سورې فاتحې نه ونیسه تر والناسه پورې چې کومه حصه دې زده وه، کومه حصه دې زده وه، بس هغه تلاوت کړه. دا قرآن حدیث کې راځي والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت خراب. وی کم سینه کم زړه چې په هغې کې د قرآن څه حصه نه وي، وی دا کنډر کور دی، کنډر دی. کنډر کې څه وي؟ کنډر کې اکثر ماران وي، کنډر کې پیشوګانې وي، په هغې کې کوترې وي، په هغې کې بس خلک یېرېږي کنډر ته مه ځای لګوه څه به دې وخوري. ټیک ده، دقه شی
ددی وجنا دانو الحمدلله مسلمان چې ارسمره کمزوري سوره فاتحه قل هو الله خدای پاک کرام دی دا چې د مور نه بیلیږي نو سړي زده کوي ځکه چې دا زموږ استاد د مانځه سورت دی نو سوره فاتحه کوم اصل د قرآن دی بنیاد د قرآن سوره اخلاص قل هو الله احد ټول توحید دی درې ځلې سوره فاتحه یو ځل سوره فاتحه درې ځل قل هو الله چې سړي وي د یو قرآن د ختم ثواب الله ورته لري 200 مرتبه چې کوم سړی قل هو الله شریف بسم الله سره وي ټول عمر باندې د رزق معامله باندې کوي رزق به فراخ او فرمایي چې د قبر د عذاب نه به الله محفوظ ساتي چې روزانه سره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 200 مرتبه آسان عمل دی آسان عمل ارزه کې ویلې شي په لار روانې ویلې شي په ګاډي کې ناستې ویلې شي په موټرسایکل سورې ویلې شي په دکان کې ناستې ویلې شي په دفتر کې ناستې ویلې شي په لار روانې ویلې شي کور کې ویلې شي په اودس کې ویلې شي په اودس کې ویلې شي په ناستې ویلې شي په روانې ویلې شي په ملاستې ویلې شي د دې لپاره د هیڅ شرط آسان او د هر چا ده او د دې وړو بچو سره ټیک دی دغه شان د شپې تهجد او توفیق الله درکړي ښکلې شپې غټې شپې د شپې ټیمونه مه ضایع کوئ د ماسوتن لمانځه نه پس لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس د شپې په خبرو کې خیر نشته دا قرآن دا قرآن مګر چې د نیکۍ حکم کوي چاته د ښو خبرو حکم کوي چاته د دوه مسلمانانو په منځ کې چاته صلح راولي داسې خیر ښېګڼې کار نو خیر باقي د دې نه سوا نور کارونه کې مو مشغوله کېږه بیټکونه کې ناست وي هغې کې تاوي دي ماوي دي غیبت کېږي غیبت اورېدل کېږي نور مختلف اکثر د دغې نه مطلب د جګړې فساد نه شروع شي د دې شپې د ناستو نه کوم سړی چې د شپې ناستې ماستې کې بې ځایه ځینې بیټکونو وجرو کې د خدای شانې په معاشره کې ښه نه شي ګڼلی بله در کوي یاره دې د شپې بې ځایه کېږي بس ټیک دی که یقینا ده د شپې د وخت او د کېږه فیسبوک یې مه کوئ فیسبوک یې زندګي خراب کړئ قسم دې د خلکو زندګۍ تباه کړئ نیمه شپه پورې په فیسبوکو کې لګیا دي غریبان نو بیا د سهار لمانځه ته نشي پاڅېدلی د سهار لمانځه یقینا درته دا مسله زندګۍ تباه شي د خلکو معاشره کې نوجوانان غریبانان تمام برباد شو کورونو ته دا مصیبتونه ورسېدل زنانو سره اکثر مطلب دا مصیبت دي برای خدا مه کوئ داسې زنا مه کوئ د هېڅ فایده نشته قرآن ته به دې شوق نه کېږي یعنې تاسو تجربه وکړئ کوم سړی چې دا مرداري جیب کې اچولي او دا فیسبوک کې دی به د قرآن تلاوت ته شوق نه کېږي د قرآن تلاوت ته شوق نه کېږي ذکر ته شوق نه کېږي نظر محفوظ کېږي نه مرګ را روان دی قسم دی مرګ ډېر را نږدې دی دا هر څه نه مرګ نږدې دی دا هر څه نه مرګ را نږدې دی ژوند غنیمت وګڼه ده مخکې د مرګ نه د مرګ نه مخکې د یو لحظې قدر وکړه د یو ګڼې قیمتي کا قسم دی خوند به وایي حدیث کې راځي د قیامت په ورځ جنتي چې جنت ته لاړ شي د یو څیز به ارمان نه کوي سوی د دې نه چې کوم ټیم د الله د ذکر نه په غفلت کې تېر شوي دا ما ولې داسې کړه دا هغه ټیم راسي به دی خبرې د دې وجې د شپې سړی د وخته ویده شي د وخته راپاڅېدی شي تهجد کولی شي نن سبا تقریبا 18 منټه د پاسه په 5 باندې سهار کېږي چې څلور نیمې بجې راپاسې کوم نوجوان سړی نوجوان خو زمرېږي نوجواني خو سونه ده سونه زلمیتوب خو سره زر دی چې بوډا سي نو جس سړي نه جوړ شي جس 14 چاړام کې لري یوه ګنټې لګي په مزه د خبره پاسې په غني ودلې او نو ورځي په پاسې دی نشي ګنې خپل مشران ته وګورئ بدن کې بدن ځواني کې سړی په ضرور کې ځواني خو یو جوهر دی جوهر یې نو ولې دې ځای ولې سنت په جسم په پیرو کې اچي ولې لګي نیمه شپه مطلب داسې شي دی لګیا اسی واهمات هیڅ حقیقت سره اسلام نشته
نه چې من پکې بل څه ګورو څه پکې ګورې بس قرآن شته قرآن ګوره ته پکې څه ګورې بیان مې ګورې بیانونه الحمدلله ستا دا پولیس بیانونو ته کښېنه د قرآن ته کتل عموم عبادت دی دا قرآن چې او چې په فیسبوک کې تلاوت کې نو ټیک ده د تلاوت ثواب دی کېږي خو د کتو ثواب دی او چې قرآن کې تلاوت دی د تلاوت د ځان نه ثواب قرآن راخیستل د ځان نه ثواب قرآن ته کتل ځان نه ثواب څو ثواب دا مطلب دی ټیک ده ښه خبره ده چې یو سړی پکې تلاوت کوي څه بده خبره ده خو لیکن چې اوس ته لږ ساعت تلاوت کوي او د تلاوت نه پس پکې بیا نور څه تصویرونه راشي یقینا پر دې تصویر کې راشي اکثر په زنانو تصویر راشي نو بیا بس قانون ته تلاوت کړه چې په دې زنانو باندې نظر ولګي یقینا نقصان کیږي مکه وي خپل ځواني مخرب وي خپل ژوندۍ مخرب وي قیمتي ژوندۍ قسم دې خپل موالي خپل تخپل جوانی الله تبارک تو ګور چې الله تعالی جوهر جوړی کړه تل د خدای ولیانو ګور قسم دې خلګي پیسې سره دې ځواني الله تبارک ګړي دې نن هغه بوډاګان کې خلګي زمکه ته راغلي خلګي چې خدای ما په ګاډي کې ناس سو وی چې زما کو تر راغلي سو وی چې ما ډوړې خورې سو وی دا سمجه هغه زموږ په شان انسان هغه زموږ ستاسو په شان انسان خو هغه زندگی جوانی خپل الله ته ورکړي نن چې هغه نه جذب شو الله دا هغه جوهر دی نو چې زما جوانی مطلب دی خواهشات کې تیر شي او سبا بیا مطلب بوډا شي کمزوري شي ضعیف شي بیا الله وی بیا ګمانې وکړي چې کله سونه وي نو ته د شیطان پروا وچلې او چې تا نه جذب جوړ شو اوس دې ځان بیا نو غریب نه چاته بس خپلې په نسوالو لري غریب چاته کوڅه کې ناشي چاته چوک کې ناشي چاته چرته ناشي بس بیا ګډوډ دا چې کوي دا یقینا دا ته جوانی الله ته ورکړه مکه او سبا د دغه ورځې لپاره چې دا نه استاد الحمدلله دا وګوره دا استاد د جوانی خپل خدای ته ورکړه نن د خدای پاک را ته می څنګه زې می څنګه کوم باندې وخت په ځای راځي زه ما زه دا قشام ان شاء الله جوهر ورنه جوړ شي دې قران سره نسبت دی فهم ده کنه قران سره ٹھیک ده قران دا د کامیابی شي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين ما د دې حدیث مفهوم تاسو بیان چې الله دې قومونه د دې قران په وجه باندې چتري لری کې دا فالتو سيزونه د کورونه لری کې د خپل ژوندۍ نه دا فالتو سيزونه بچو ته نصیحت کوا بچیانو ته نصیحت کوا کور کې نصیحت کوا خپل خبرې کوا جنگ جګړې دې مکوا داسې د خدای نه پاره الله ته د شپې جاړه حدیث کې راځي او صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د محفوظ کې یا رسول الله من نجات خلاصې پسې کې دي نو فرمایي املک علیک لسانک جبل قابو وسانه وقع على خطيئته تخبل گناهونو جاړه تخبل گناهونو او جاړه څومره گناهونه مو کړی یقینا ډېر گناهونه کړی دي قسم نظر غلط استعمالي جبه غلط استعمالي دي په وګونو باندې غلطي خبرې او پیسې غلطي لګي غلط ذهنو باندې حدیث کې راځي د مال مبارک مال ډېر خطرناک چیز دی ګوره نو دی به د ګټلو خیال ساتي د لګولو به هم خیال ساتي چې ودې ګټله په حلال او ودې لګوله په حرام عذاب دی ودې ګټله په حرام ودې لګوله په ثواب کار دی عذاب دی په دواړو صورتونو کې عذاب دی ګټلې دې په حلاله طریقه ده لګولې دې د ګناه په ځای کې عذاب دی ګټلې دې د حرامه طریقه ده ودې لګوله د ثواب په ځای کې عذاب دی الله ته د دې څیزونو ضرورت نشته تا ګټه په حلاله کې لګې دې په حلاله طریقه نو بیا به حساب بیا مې اخلاص د دې وجه نه مال معامله کې ډېر ښه سوال به کېږي من أين اکتسبه د کوم ځای نه دې ګټلي دا حدیث راځي
وفيما انفقه کم ځای دی لګولی دا پیغمبر اسلام فرمایي دا ورته ټوس دي ګټلې دي څنګه لګولې دي څنګه د دې وجې نه ځان زندګي قیمتي کوي د دې کتاب سره تعلق نسبت پیدا ان شاء الله قیمتي وي ان شاء الله خوند به دیوالي قسم دې د دې اثر به د خدای په بچو کې وي چې ته کور کې تلاوت کوه ستا بچیان به تلاوت کوي یو ولی الله متعلق راځي ماشوم بچی دی چې کله داخلي د ګرځېدو راګرځېدو شنو مور او پلار مشوره وکړه چې چېرته استاد ته ووځه استاد چې دی کېنه چې چېرته قاعده وي قاري صاحب دی عبدالرحمن صاحب دی کېنه عیسی کېنه چې قاعده وي چې استاد چې دی راوسته کېنه پتر پټ هغه ورته شروع شو تقریبا یو کتاب لیکلی چې 14 سپارې بل کتاب لیکلی 15 سپارې تلاوت په یاد وي 15 سپارې تلاوت هغه استاد مور پلار ته وایي مور پلار دې ته وایي چې خدای درس هغه ورته بابا تاسو ماته د قرآن حافظ راوستي دا د قرآن حافظ دی او تاسو یې چې ته قاعده وښایئ نو یې موږ خو ته نه دي ښودلي دا نو د بچي نه تپوس کوي بچي دا کوم څه زده کړي وایي دا خو چې څه پیدا شي او داسې څه معمولي ګوزانګو کې به چېرته مور اچوله نو مور به ماته تلاوت شروع کړه او زه به یې زنګولم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وما تبي تعالى راكولي تلاوت بكم ما تبي تعالى راكولي دا ما پسانو کې خپل مور نزد کوي الله اثر بھی کریں شکر کی تلاوت کی اثر کو بچو راځي کنه راځي یقینا په بچو راځي چې ته د خپل بچو مخکې ناست او ته فیسبوک کې بچي به یقینا په فیسبوک باندې شغال شي دا د بچي په مخکې مطلب دی داسې گیم شروع کړی چې هغه ستا د زندګۍ تبلیغ حقه بچي بیا گیم داسې زر زده کړي تاسو ګورئ دا واړو بچو ډېر زر زده نری ګوتې داسې پیپېږي ته وایي یاره وایي استاد چې داسې پیپېږي ولې به نه پوهېږي ولې به نه پوهېږي مور یې لګیا دی نو خور یې لګیا دی د وینې ډېره مالي نو رور هم لګیا دی نو پلار هم نو بچی خو ښه نو بچی د چا نه لګیا دا خو مدرسه ده د مور غېږ دا د ماشوم لومړنۍ مدرسه ده دا خو زما نه زده کوي که نه نو چې زه لګیا یم بچی مې را سره ناست دی زه پکې لګیا یم نو زده کوي که نه یقینا زده کوي که ما قرآن ته کوي او زما د قرآن تلاوت کوي یقینا زما بچی سره د قرآن تلاوت کوي د کورونو کې د قرآن تلاوت کوي برای خدا بس د ضرورت شی دی خپل ضرورت مې برابر خپل ضرورت مې برابر او بس ټیک کې دی ګروپ یو ضرورت شی دی څه معنا چې ته بس تا په دې نه ډوډۍ جوړه کړې چین ته جوړه کړې ده نسوار ته جوړ کړې بس نشه ده زما یقینا من اوس موږ دې نه نشه جوړه کړې ټول دې باندې دا ماشاءالله ټیک ده اکثر دا چې بس موږ اوس د دې مبارې نشه جوړه کړې نو د دې وجه نه زموږ بچي اوس تقبل کوي په دغه کې لګي غریبا نو د دې داسې یو عامه خبر را لازم موضوع دا شی نو خو خبره ذهن کرا د دې وجه نه غفلت نه دی پکار کور کې ذکر کوه لا اله الا الله 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 یقین ومنه چاته وایم د دې اثر به په خپل بچو راځي په بچو راځي کور کې تلاوت کوه یقین ومنه چې دا کور والا به تلاوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سړی را وی یا رسول الله خپلانې سړی د شپې تهجد هم کوي غلام وی دا تهجد دی الله څو وخت بس سړی را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ما توبه وی دا د نیک عمل ان الحسنات یذهبن السیئات نیک عمل ګناه به ختمي نیکی کوه ټول ته چې په سنت طریقه نه دعا کوه چې واپس راوځي دعا وایي کور باندې کې باندې برکت به برکت باندې ان شاء الله چې ته یې کور کې به ملائکه د رحمت وي چې واپس راځي په دعا سره راوځي واپس راځي کوم دعا کوي بسم الله توکلت علی الله امین یا رب دا دعا کوي چې ورننوځي کوم دعا بسم الله توکلت علی الله اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكل دعاء بسم الله اعوذ بالله بس دا دعاء
فكنزل من لو زكوت لو سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمي يا رسول الله رزق مليت تنوي تكور تزي سلامات ويتكور تزي سلامات سونا كل خبر وس تو داس مم داس وشو كده سلام تقول ليس رسول الله لكن أمة سرير بالوقت يا رسول الله زمان روزي بير كل انتظام أنا كنت زل نوزم زبجوته السلام عليكم ورحمة الله فتاسو دي سلامات يالي ياخذي رحمتنا دي ياخذي بركتنا دي كل سلامات دي سر محبت راضي دي سر محبت راضي كل اتفاق ولا كي شرمي جايبا ولا شرمي ردو خلق بعد سلام ناتي فخل كل سلامات سبب دي بجيب السلام تربية ولي أبوي بمياج زنانا أكثر قلبانا نشرمي كي بقولت طريقة نقول زنانا سلام بعد سلام دي ولا ناتي نقصنا كمان خبلي زنا فدي زنانا نا شديد شديد مسألة ده فدي زنانا بعد سلام ناتي لا زنانا شديد مطلوبية مش شك مسألة جديدش فتني سبب جديدش كجاني زنانا ناسي سلامات وخير يا خبلي فدي يوزي ناسي دخلوا بالتربية بني واجب خير يا غير والي يا ده عشان كبردو زنانا ده بني سلام واجب جي يمنو كيبي زنانا وزان لي سلامي ده بني وجو أو أنت دفتني شك ولده مال سلام مال تجاه زي بيسافر داود قبل الإنسان شيطان ولي ظالم نور مسألة جوړه نکي اجتماعي خلق مشران خلق مشران او زنانه سلام واجب والي دی باندې څوک دا شک نه دا شان مشر زنانه د باندې سلام والا خیر دی باندې سلام والا مشر د څوک مثلا نه جوړي کورونو کې دا شان سلام اچوي کول بیبيانو باندې سلام اچوي بیبيانو سره سلام دی بهترین انسان هغه دی چې په خپل کور کې نرمي کوي جګړه ما کوي کورونو کې جنگ جګړه ما کوي موضوع بدلك الخير الله إذا عملت توفيق نصيب الله يبارك فيك وتستعسلك بارح سورة ياسين درستي مسبارة بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما كثيرا باقي تقريبا سلسلة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ما حيث شو ده إن تاجي الشام يوم قرية جاهيدا ده حضرت عيسى عليه السلام تو استاجرال ده دعوت دفار ده الله الوحدانية بيان ولد دفار جي يو الله منه يو الله منه أو دي يو الله منه لا إله إلا الله هو أو بيادريم استاذ صادق أو مصدوق أو دريم بس شمعون رامي بيا مامي كي جكم كس مسلمان شو حبيب النجار جداوي چونکہ دا ابوی پر نبوت کی اختلاف دی کہ ابوی نبیان والی نو دیا معجزہ والا ہوئی کہ دا پیغمبر استازی والی نو اولیاء اللہ و باغ وقتی نو کرامت والی چا ابوی راندبا مطلب دے چی بینا کی دل شلیان بودان بر ہو گئی دل دغشان جزامی بیمار وغیرہ برڈی بیماری آگر ہو گئی دل دغ سڑی چو نو پیو روایت کی رازی مفسرین لکلی دی چې د زوی هغه مورزاده ړوند دا دی حبیب النجار او په یو روایت کې راځي مفتي شفیع ته لیکلي دي چې هغه د خپل جزامي بیمارو او خپل بت ته پروت او یا کاله د مطلب دغه بت ته زارې کړي چې ماروخ کې خپل بت پسې او دغه بکاس په خپل غریب د ځان نه مچ نشي شړلی مچ چې مچ بګینې نو مچ د ځان نه نشي شړلی نو د بل بس ضرورت برابر کی لیکن چې کله دا کتان ولیدل دین داغه د توحید دا دعوت ورکړ دغه استاد د حضرت عیسی علیه السلام چې وی الله عبادت وکړه نو وی الله به زما سره کی وی چې تاسو یې هغه وی زدا چې دا بیماری نه وشي یا زما دا بچي دا دې دا وټی شي وی دا څه کوي ایمان راوړ چې ایمان راوړ دا غي پس د کرامت په ذریعہ یا د معجزې هغه الله جوړ کړ ایمان به دا ایمان دی نو بیا چې کله دې کلی ته د استازي ورغله دې کلیوال هغې باندې حمله وکړه او هغې مطلب دی چې تر دې پورې چې تقریبا هغوی شهیدان کړل په یو روایت کې دا راځي چې هغوی ډېر زیات خراب کړل نو دې راغی ورته چې مطلب دی چې یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون
یا قوم دما اومنه تابعداري وکړي د هغه خلکو چې تاسو نه اجرت هم نه غواړي، پیسې درته نه غواړي، ټکه درته نه غواړي، په دعوت تبلیغ باندې هېڅ هم نه غواړي، خالص لله فی الله د الله وحدانیت درته باندې ولې نه منې؟ او وما لي لا اعبد الذي فطرني، دا قول ورته وما لي او څه شي زما دپاره چې لا اعبد زه به عبادت نه کوم الذي د هغه ذات فطرني چې زه پیدا کړی چې جوړ کړی ابتدا یې زما کړی دا وګوره دا هېڅ نه حذف کړم د یو څاڅکي د اوبو نه زما وجود برابر کړه دا دونه قیمتي انسان زه پیدا کړم زه به د هغې عبادت ولې نه کوم؟ زما خالق دی، زما مالک دی، زما رازق دی، الله خالق دی، الله مالک دی، الله رازق دی. او وإلیه ترجعون او یوازې دا نه چې موږ دنیا ته پیدا بلکې همدې الله ته به واپس یو همدې الله ته به ستاسو ترجعون ستاسو واپس او زما به همدې دغه الله ته واپس وي. نو دا دې ستاسو دې قوم ته دا خبره وکړه، نوره خبره ان شاء الله متروانه دې قوم په هغه هم دې شي وی وانشي. نو په دین باندې یقینا قرباني شي، دین بغیر قرباني نه دی راغلی. دین همیشه لپاره دا مطلب مشقت بخوارې تکالیف په مجاهدو سره دین راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د الله په دین دومره یارولی شم چې داسې بل څوک نه دی یارولی شي. ما ته دومره ضرر راسېدلی چې دومره ضرر بل چاته نه دی. د خدای پیغمبر سردار دې جهان د دې وجې نه ځان خپل دین سره خپل محنت قرآن سره خپل وخت ورکړو ان شاء الله قیمتي به شي. وخت ده دا مختصر خبره ما تاسو ته وکړه. الله دې ما ته ټولو ته د عمل توفیق نصیب فرمایي. مشتری دلته ناست وي ما لپاره بې د بیت مظاهره ده، خو دا ملګري راشي نو ما ته یقین خبر وکړي. یقینا ما ته شرم او ادبي نه ما ته حیا راځي. مشران دي ماشاءالله الحمدلله علما دي. خو بهرحال زبر دې ملګرو سره ملاقات هم شي او بس هسې یو نسبت تازه شي. الله دې زموږ او ستاسو ټولو ته راضي شي او خدای پاک دې دا مجلس دا قایم و دایم وساتو. الله دې خپل رضا واخلي.